Dear friends, so far we have seen subject and verb rules and conditions. How many subject and verb and rule conditions we have seen? 16. Totally 16 we have seen. What we are going to see is 17 and 18 conditions. Subject and verb. Hope you are able to understand what is subject. What we are speaking about is subject, and what that particular subject does is called verb, isn't it? What it does. So, the subject may be in singular form and plural form using certain conjunction words. See, for example, if the subject is singular, what is subject? Like Ravi or Ram or Chennai or IPL, cricket match, or India, Pakistan. If it is in singular, and if we add words like with the subject, singular subject, if we add words like what? What is the word? As well as. As well as means what? Together with, as well as. In addition to, you are adding something with the subject, with the singular subject. Besides, apart from one subject, one other subject. Besides. Together with. So, singular subject together with one other subject. Along with the singular subject, you are adding the word along with. Then the verb should be in singular form. Able to understand? If the subject is singular, and if we add these words, what are the words? Number one, as well as. Number two, In addition to. number three, Besides. number four, Together with. number five. Along with. Then the verb should be in what form? Singular. What are the singular form verbs? Is, Is. was, has, Does. does, Goes. goes, eats, something like that. What are the plural form verbs? Are, where, have, do, go, eat, sleep, talk. Without adding s, it is called singular verb. If we add s, then it becomes singular. If we don't add s, and if it comes as are, where, have, do, go, then it is called plural verb, right, sir? Everybody are clear with that? Now, number one, Rajesh. Rajesh is singular or plural? Singular. Singular, as well as his friends, singular. Rajesh is singular, as well as his friends. Friends is plural or singular? Plural. Is coming to our house. You have to add is. You have to join only is verb. That is singular verb. Why? Rajesh is singular. You are adding as well as his friends. Even though it is plural, you are using singular verb, because this verb should be in accordance with the first subject. Right, sir? No doubt about it. Number two, what is it given? Car and its extra parts as a guarantee. Car is singular or plural? Singular. Extra parts is plural or singular? It is plural. But you are using singular verb has, because the first subject is singular. Car and its parts as a guarantee. Even though it is plural, singular, you are taking the first verb. It is in singular format and you are getting singular verb. Number three, the minister besides means what? Apart from him, his friends speaks English. Speaks is a singular verb or plural verb? Singular. Because it ends with yes. So, the speaks is connected with what? The minister. Right, sir? No doubt about it. Then, fourth, USA together with European countries. USA is a singular or plural verb? USA. Singular. European countries? Plural. Plural form. With, together with. You are adding the word together with. Then you are using what? Singular or plural verb? Singular. Yes, singular verb is used because USA is singular. Number five, he, along with his classmates, makes mischief. What does this make? Singular or plural? Singular verb. It joins with he, the first subject, right, sir? So, what do you understand?
If the first subject is singular and we are adding these words like what? As well as, in addition to, besides, together with, along with, then after that if a plural verb comes, plural noun comes, still you are using singular verb, right sir? No doubt about it. Coming to the B part. If the subject is plural, first subject is plural. See here you have written Rajesh, if it is Rajesh friends. If the first subject is plural and if we add words like what? Same, as well as, in addition to, besides, together with, along with, then the verb should be in what form? Plural form. What are the plural form? Are, where, have, do, go. See here, Rajesh friends, as well as his teacher. So first subject is singular or plural? Plural. Because Rajesh friends. As well as teacher. Teacher is singular form or plural form? Singular. But still what you are adding? Are. Plural verb are is added because this are verb should be in connection with the first subject. Right sir? No doubt about it. Yeah. Coming here, back here. Number 2. Extra parts and the car. Extra parts is singular or plural? Plural. Car. Singular. What is this verb format? It's a plural verb. Have a guarantee. So extra parts in the car have a guarantee. Number 3. Friends of the minister. Friends of the minister is singular or plural form? And the minister is singular or plural form? Speak English. Speak is singular or plural? Plural. You are adding plural verb. Right sir? Next. European countries. 4th. Together. European countries singular or plural? Plural. Together with US singular or plural? You are adding what? Are called Western countries. Are called Western countries. You can add countries together here. So, next. His classmates and he make mischief. His classmates plural or singular? He singular or plural? Make singular or plural? Plural. So, here the verbs take plural form. When does the verb takes plural form? When the subject is in plural and if you are adding words like as well as, together, together with, and then what you have to add? You have to get only plural verb because those verbs should be connected directly. It should be correlated with the first subject. If first subject is singular, singular verb. If first subject is plural, then you are using plural verbs. So, what are the singular verbs? What are the plural verbs? You are thorough with it. Right, sir? So, condition 17 you are quite familiar about it, right? Now, coming here to condition 18. Some of these verbs, what are these verbs? Are followed by a preposition. Preposition means what? Can anybody say an example for preposition? Of, at, in, on, all are preposition, isn't it? So, some of these verbs are followed by a preposition. After these verbs, preposition comes and a gerund comes. What is gerund? Verb plus ing. What are examples? Can you say an example of gerund? Eating, washing, sleeping, all ing formats, right? The verbs are, what are the verbs? Fond. What do you mean by fond, sir? You are so interested in fond. Number 2, prohibit means what? To stop. Succeed means what? To follow. Abstain means what? Not attending. You are going away. Insist means what? You are compelling, compelling. What do you mean by confident? Showing confident, confident. What do you mean by confident? Sure. Your willpower. See here, my son is fond. After fond, what comes? Preposition. Fond of, verb plus ing. Gerund, eating mutton fry. My son is fond of eating mutton fry.
So after this word fond, you are getting what? Preposition. After preposition, what you get? Verb plus ing, gerund. So these verbs, what are these verbs? Number one, what are the verbs? Fond. Number two, number three, Succeed. number four, Absent. number five. Insist. Okay. After all these verbs, you are using what? Preposition. After preposition, what should come? Gerund. Gerund. Gerund means what? Verb plus ing. See here number two. Government prohibit. Government stops from screening. What is that? The Zavadara movie. So prohibit. After this word prohibit, what is the preposition? What is the gerund? Screening. Okay. Indian cricket team, number third, succeeded. Indian cricket team succeeded in winning the World Cup. So what is the subject here? Indian cricket team is the subject. What is the verb here? Succeeded. What is the preposition here? In is the preposition. What is the gerund here? Winning. So after these verb, you get a preposition. After preposition, what do you get? You get a gerund. Next, number four. They are confident of getting good marks. So they are confident. Confident, of course, is an adjective. They are confident of getting good marks. Okay, let us be abstain from this for some time. Next, we abstain from eating non-vegetarian. What is the subject here? We. What is the verb here? Abstain. Abstain means what? You are not taking part. What do you mean by from? Preposition. What is the gerund here? Okay. We abstain from eating non-vegetarian. You are thorough with that. Number six, the government insists on wearing helmet. What is the subject here? Subject. What is the verb here? What is the preposition here? On. What is the gerund here? So you are able to understand, my dear friends, condition 18. Condition 18 says what? After these particular verbs, you are using a preposition, and after preposition, what you have to get? A gerund. Gerund means verb plus ing. So condition 17 and 18. So condition 17 says what? After singular subject, you are adding certain words, then you get a plural subject. After that, you are using only singular verb. Singular verb should be dependent upon what? The first subject. Then once again, the part B, what it says? If the first subject is plural, then we are using what? Plural verb. Then here what it is given? After certain words, condition 18, after certain words, what you have to use? Preposition. After preposition, verb plus ing. Okay. Now I request Miss Batmavati to come and say, what do you understand by condition 17? From condition 17, if the subject is singular and if we add words like as well as, in addition to, besides, together with, along with, then the verb should be in singular form. For example, if the first subject is Rajesh, it is a singular and we use the word as well as, and his friends is plural, we should use only the singular form of verb is. Then car and its extra parts. Here car is singular subject and extra parts is a plural, but we should use only the singular form of word according to that singular subject car. So the minister besides his friends speaks English. USA together with European countries is called Western. He along with his classmates makes mischiefs. So like that. Then in B, if the subject is plural and if we add words like as well as, in addition to, besides, together with, along with, then the verb should be in plural form. If you take example, Rajesh friends as well as his teacher. Here Rajesh friends is the first subject, it is plural, and his teacher is a singular, but we should use only the plural form of verb because first subject is Rajesh friends, it is in plural form. Then extra parts and the car have a guarantee. Here extra parts is plural, so we used only plural form of verb. Friends of the ministers and the ministers speak English. European countries together with USA. So European countries is plural, we used are. His classmates and he make mischief. His classmates is plural and he is singular. Make is verb, so we should use the verb according to that first subject, his classmates. Okay, good. Next person, you come and say about the condition 18.
About condition. And speak. Okay. About condition 18, some of these verbs are followed by preposition and gerund. Gerund means verb plus ing. The verbs are fond, prohibit, succeed, abstain, instate, confident, etc. For example, my son is fond of eating mutton fry. Here my son is subject, fond is verb, of is preposition and eating is gerund. Government prohibit from screening Dasavadara movie. Here government subject, prohibit verb from preposition, screening gerund. Indian cricket team succeed in winning the World Cup. Indian cricket team subject, succeed verb in preposition, winning gerund. Okay, good. Okay, now let us see who says the correct answer. Number 2 here, there is a mistake here. Can you find government? Prohibits. Yes, you have to add. Prohibits you have to add because what? This is in singular form, so you have to use prohibits. Right, sir? Able to understand? So, நண்பர்களே இப்பொழுது எழுவாய் வினைச்சொற்களினுடைய ரூல்ஸ் சட்ட திட்டங்களும் நிபந்தனைகளும் ஏற்கனவே 16 பார்த்துட்டோம். இப்போ 17 18 பார்க்கிறோம். எழுவாய் சிங்குலர் சப்ஜெக்ட் வந்து சிங்குலர் எழுவாயாக இருந்தால் சப்ஜெக்ட் என்றால் என்ன பெயர் சொல் ஏதாவது ஒருத்தரை பற்றி பேசுகிறோம் அது வந்து ஒருமையாக இருந்தால் அதனுடன் இஃப் யூ ஆட் வேர்ட்ஸ் சில வார்த்தைகளை சேர்த்து கொள்ளும்போது என்னெல்லாம் as well as என்றால் என்ன அது கூடத்தான் அப்போ அந்த சப்ஜெக்ட் கூட in addition to என்றால் என்ன சப்ஜெக்ட் உதாரணத்துக்கு ராமா மேலும் in addition to அவருடைய நண்பர்கள் besides என்றால் என்ன beside என்ன besides என்ன அதை தவிர beside என்றால் பக்கத்தில் besides என்றால் அதை தவிர together with என்றால் என்ன அந்த சப்ஜெக்ட் உடன் along with என்றால் என்ன அந்த சப்ஜெக்டின் கூட அந்த then the verb should be in singular form அப்புறம் அந்த வினைச்சொல் என்ன வடிவத்திலே இருக்க வேண்டும் ஒருமை வடிவத்திலே இருக்க வேண்டும் உதாரணத்துக்கு பாருங்க ராஜேஷ்னு போட்டிருக்கோம் as well as என்ன அவர் மட்டும் இல்லை அவர் கூட is friends என்றால் என்ன அவர் நண்பர்கள் is coming to our house அவர்கள் எங்கள் வீட்டுக்கு வந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இங்கே ஏன் இஸ் போடணும் ரொம்ப முக்கியம் அப்போ சிங்குலர் வினைச்சொற்கள்னு சொல்லுவாங்க சிங்குலர் வினைச்சொற்கள் எல்லாம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா இஸ்ஸு வாஸு ஹேஸு டஸ்ஸு கோஸ் எல்லாம் எஸ்ல முடியக்கூடியது சிங்குலர் ஒருமை வினைச்சொற்கள் பன்மை வினைச்சொற்கள் என்ன ஆறு வேறு ஹேவ் டூ கோ இங்கே ஏன் இஸ்ஸு போடுறீங்க ஏன் ஆறு போடக்கூடாது ஏன்னா இங்கே வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸு பன்மையில் இருக்கிறது அல்லவா என்ற ஒரு சந்தேகம் வரும் ஏன்னா இங்கே ராஜேஷ் அவருடைய நண்பர்கள் எல்லாம் வரும்போது ஏன் இங்கே இஸ்ஸு போடுறீங்க ஏன் ஆறு போடலாமல்லன்னு சொல்லுவீங்க கூடாது ஏன் கூடாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜேஷ் ஒருமையிலே இருக்கிறார் இல்லை as well as his friends என்றால் என்ன அவர் மட்டுமில்லை அவர் நண்பர்களும் கூட அப்போ ராஜேஷுக்கு பின்னாடி அவர் நண்பர்கள் எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு வடிவமாக வரும்பொழுது நீ அந்த ஒருமை வினைச்சொல்லைத்தான் பயன்படுத்துகிறாய் இப்போ இது ரெண்டு எழுவாய்கள் இருக்கிறது முதல் சப்ஜெக்ட் என்ன ராஜேஷ் ரெண்டாவது சப்ஜெக்ட் என்ன இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் முதல் சப்ஜெக்ட் ஒருமையா பன்மையா ரெண்டாவது சப்ஜெக்ட் என்னவாக இருக்கிறது இஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் பன்மை வடிவத்திலே இருக்கிறது இந்த வினைச்சொற்கள் இந்த முதல் சப்ஜெக்டை சார்ந்துதான் இருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது சப்ஜெக்டை சார்ந்து இருக்கக்கூடாது அப்போ ராஜேஷ் ஒருமையாக இருக்கிற காரணத்தினாலே நீங்கள் இஸ்ஸு போட்டு விடுகிறீர்கள் அடுத்ததாக கார் அண்ட் இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா பார்ட்ஸ் ஹேஸ் எ கேரண்டி கார் ஒருமையா பன்மையா ஒருமை எக்ஸ்ட்ரா பார்ட்ஸ் ஒருமையா பன்மையா பன்மை அப்போ இந்த ஹேஸ் எதை சார்ந்து இருக்க வேண்டும் இந்த முதல் எழுவாயான காரை சார்ந்து இருக்க வேண்டும் ஸோ ஹேஸ் என்று போட வேண்டும் மூன்றாவது பாருங்க மினிஸ்டர் பிசைட்ஸ் ஹிஸ் ஃப்ரெண்ட் ஸ்பீக்ஸ் இங்கிலீஷ் மந்திரி அவர் மட்டும் இல்லாமல் அவர் நண்பர்களும் ஆங்கிலம் பேசுகிறார்கள் ஸோ இங்கே ஏன் ஸ்பீக்ஸ் போடுறீங்க ஸ்பீக் போடலாம் இல்லைன்னு ஒரு சந்தேகம் வரும் ஏன் போடுறீங்க மினிஸ்டர் ஒருமையா பன்மையா ஒருமை அவருடைய நண்பர்கள் பன்மையா ஒருமையா ஆனால் இதில் இடைப்பட்ட வார்த்தை என்ன பிசைட்ஸ்ன்னு போட்டுக்கிறீங்க ஆகையால் இங்கே இந்த ஸ்பீக்ஸ் இந்த வினைச்சொல் வந்து முதல் சப்ஜெக்டை சார்ந்து இருக்க வேண்டும் மினிஸ்டர் அடுத்தது நான்காவது பாருங்க யுஎஸ்ஏ டுகெதர் வித் யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ் இஸ் கால்ட் வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரி வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரீஸ் அப்போ அமெரிக்கா அதனுடன் ஐரோப்பிய நாடுகளையும் சேர்த்து நாம் என்னவென்று அழைக்கிறோம் மேற்கத்திய நாடுகள் என்று அழைக்கிறோம் ஸோ இந்த இஸ்ஸுக்கு பதிலாக ஏன் ஆறு போடுறதில்ல ஏன்னா அமெரிக்கா ஒருமையிலே இருக்கிறது அமெரிக்கா ஒருமை ஐரோப்பிய நாடுகள் பன்மையிலே இருக்கிறது
ஸோ ஐரோப்பியா அமெரிக்கா நாட்டை ஒன்றாக இருக்கிற காரணத்தினாலே நீங்கள் என்ன பயன்படுத்துறீங்க? எஸ் பயன்படுத்துறீங்க. அடுத்தது 5வது பாருங்க. he along with his classmates makes mischief. he என்றால் அவன், அவனுடன் அவன் நண்பர்கள், வகுப்பு தோழர்கள், makes செய்கிறார்கள், mischief என்றால் என்ன? குறும்பு. அப்ப he என்பது ஒருமையா பன்மையா? ஒருமை. கிளாஸ்மேட்ஸ் பன்மை. ஸோ இந்த வெர்பு அந்த முதலாவது சப்ஜெக்டான ஹீயை சார்ந்து இருக்க வேண்டும். இது புரிஞ்சுதுங்களா? ஏ செக்ஷன் புரிஞ்சுதா? பி செக்ஷன் பாருங்க. இஃப் த சப்ஜெக்ட் இஸ் ப்ளூரல், இது வரைக்கும் சப்ஜெக்ட் முதல் சப்ஜெக்ட் வந்து நம்ம என்னவா பார்த்தோம்? சிங்குலராக பார்த்தோம். இஃப் த ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட், ஃபர்ஸ்ட்னு போட்டுக்கோங்க, அது கரெக்டாக இருக்கும். முதலாவது எழுவாய் ப்ளூரலாக இருந்து மேலும் நாம் இந்த வார்த்தைகளை ஆட் பண்ணுறோம். என்ன? ஆஸ் வெல் as, இன் அடிஷன் டு. ஆஸ் வெல் asனா as well அதுவும் கூட, இன் அடிஷன்னா மேலும், பிசைட்ஸ்னா அதை தவிர, டுகெதர் வித்னா அந்த முதல் சப்ஜெக்ட் உடன், எலாங் வித் அவர்களுடன். அந்த வினைச்சொல் என்ன வடிவத்தில் இருக்கணும்? பன்மை வடிவத்திலே இருக்கணும். பன்மை வடிவ வினைச்சொல் யாவை? ஆர், வேர், ஹேவ், டு, கோ. உதாரணத்திற்கு ராஜேஷ் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இங்கே ராஜேஷ்ன்னு சொல்லி தனியாக போட்டிருக்கோம். முதல் சப்ஜெக்ட் வந்து என்னவாக இருக்கிறது? ஒருமையாக இருக்கிறது. இங்கே முதல் சப்ஜெக்ட் என்னவாக இருக்கிறது? பன்மை வடிவத்தில் இருக்கிறது. ராஜேஷ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் as well as his teacher. பின்னாடி இருக்கிற இந்த டீச்சர் வந்து என்னவாக இருக்கிறது? ஒருமையில் இருக்கிறது. இங்கே பின்னாடி இருக்கக்கூடிய சப்ஜெக்ட் என்னவாக இருக்கிறது? பன்மையில் இருக்கிறது. ஆனால் நம்ம இங்கே என்ன சேர்த்திக்கிறோம்? ஆர் தான் சேர்த்திக்கிறோம். பன்மை வினைச்சொல்ல தான் சேர்க்கிறோம். ஆர் கம்மிங் டு அவர் ஹோம், அவர் ஹவுஸ். அப்போ ராஜேஷ் மேலும் அவனுடைய ஆசிரியர் எங்கள் வீட்டுக்கு வருகிறார்கள். ஆறுன்னு போட்டுடணும். இந்த ஆர் வந்து முதலாவது சப்ஜெக்டான ராஜேஷ் ஃப்ரெண்ட்ஸை சார்ந்து இருக்கிறது. அடுத்ததாக பாருங்க, ரெண்டாவது எக்ஸ்ட்ரா பார்ட்ஸ் அண்ட் த கார் ஹேவ் ஏ கேரண்டி. எக்ஸ்ட்ரா பார்ட்ஸ் பன்மையா ஒருமையா? பன்மை. கார் ஒருமையா பன்மையா? ஒருமை. இந்த ஹேவ் ஒருமையா பன்மையா வினைச்சொல்? ஹேவ் என்பது பன்மை வினைச்சொல். ஒருமை வினைச்சொல் என்ன? அதுக்கு as. ஸோ இந்த ஏன் இங்கே பன்மை வினைச்சொல்லை யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த முதலாவது சப்ஜெக்ட் என்னவாக இருக்கிறது? பன்மை வடிவத்திலே இருக்கிறது. அதனால் நீங்கள் பன்மை வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். இங்கே ஒருமையாக இருந்தால் அங்கே பன்மையாக இருந்தால் அங்கே ஒருமை வினைச்சொல்லை பயன்படுத்துகிறீர்கள். மூன்றாவது பாருங்க, ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஃப் த மினிஸ்டர். இது பன்மையா ஒருமையா? மந்திரியினுடைய நண்பர்கள். அண்ட் த மினிஸ்டர், மந்திரியும், ஸ்பீக் இங்கிலீஷ், ஆங்கிலம் பேசுகிறார்கள். ஏன் இங்கே ஸ்பீக்ஸ் பயன்படுத்துவதில்லை? ஏனென்றால் இந்த முதலாவது சப்ஜெக்ட் என்னவாக இருக்கிறது? பன்மை வடிவத்திலே இருக்கிறது. அடுத்தது 4 பாருங்க, யூரோப்பியன் கண்ட்ரிஸ், ஐரோப்பிய நாடுகள், டுகெதர் வித் யுஎஸ், அமெரிக்காவுடன், ஆர் கால், வெஸ்டர்ன் கண்ட்ரிஸ். ஏன் இஸ் கால்னு பயன்படுத்தக்கூடாது என்றால் முதலாவது சப்ஜெக்ட் என்னவாக இருக்கிறது? பன்மை வடிவத்திலே இருக்கிறது. அப்போ மேற்கத்திய நாடுகளும் அமெரிக்கா உடன் சேர்ந்து நாம் மேற்கத்திய நாடுகள் என்று அழைக்கிறோம். அடுத்து 5 பாருங்க, இஸ் கிளாஸ்மேட்ஸ், அவனுடைய வகுப்பு தோழர்கள், மேலும் அவன், மேக் மிஸ்சீஃப். மேக் என்பது பன்மை வினைச்சொல்லா ஒருமை வினைச்சொல்லா? ஏனென்றால் இங்கே முதலாவது எழுவாய் சப்ஜெக்ட் என்னவாக இருக்கிறது? பன்மை வடிவத்திலே இருக்கிறது. இப்போ இந்த கண்டிஷன் 17 புரிஞ்சுட்டீங்களா? கண்டிஷன் 17ல் ஏ பி 2 செக்ஷன் தரவாக புரிஞ்சுட்டீங்க, எந்த டவுட்டும் இல்லை. கண்டிஷன் 18 பாருங்க. சம் ஆஃப் தீஸ் வேர்ப்ஸ், சில வினைச்சொற்கள் ஃபாலோடு பை ப்ரீபொசிஷன். ப்ரீபொசிஷன்னா என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா முன்னடை சொல். முன்னடை சொல்னா என்ன? இப்போ 2 பெயர்ச்சொல் இருக்குது. 2 பெயர்ச்சொல்லை இணைக்கக்கூடியது ஒரு ப்ரீபொசிஷன். ஐ லிவ் இன் சென்னை தான் வரணும். ஐ லிவ் சென்னைன்னு வரக்கூடாது. ஐங்கிறது ஒரு பெயர்ச்சொல், சென்னைங்கிறது ஒரு பெயர்ச்சொல். அப்படி 2 பெயர்ச்சொற்களை சேரும் பொழுது ப்ரீபொசிஷன் யூஸ் பண்ணுகிறாய். அப்போ இங்கே என்ன எழுதியிருக்கோம்? சில வினைச்சொற்கள் ஆர் ஃபாலோடு பை ப்ரீபொசிஷன். இந்த வினைச்சொல்லுக்கு பின்னாடி என்ன வரணும்? இந்த முன்னடை சொல் வரணும். முன்னடை சொல்னா என்ன? ஆஃப். ஆஃப்னா என்ன? உடைய. ஆட்டுனா இல்லு, இன்னுனா இல்லு, ஆணுனா மேலே. ஸோ இந்த ப்ரீபொசிஷன் வரணும். அதுக்கப்புறம் என்ன வரணும்? ஜெரண்ட் என்று வரணும். ஜெரண்ட்னா என்ன? தொழிற்பெயர். இப்போ ஐ ஆம் சிங்கிங்னா என்ன? நான் பாடிக்கொண்டிருக்கிறேன். சிங்கிங் இஸ் மை ஜாப் என்றால் என்ன? பாடுவது என் தொழில். அப்போ இந்த ஜெரண்ட் என்பது ஐஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் வரணும். பாடுவது, ஆடுவது, தூங்குவது எல்லாம் வரணும். ஈட்டிங், வாஷிங் எல்லாம் சொல்லலாம். அப்போ த வேர்ப் ஆர், அந்த வினைச்சொற்களுக்கு பின்னாடி வரக்கூடிய இந்த முன்னடை சொற்களுக்கு முன்னாடி வரக்கூடிய வினைச்சொற்கள் என்னெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஃபாண்ட். ஃபாண்டுன்னா என்ன சார்? யாராவது ஒருத்தர் சொல்லுங்கள். ஃபாண்டு அதிக விருப்பம். ப்ரோஹிபிட் என்றால் என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம் யாராவது? தடை செய்வது. சக்சீட் என்றால் என்ன? பின்பற்றுவது அல்லது வெற்றி கொள்வது, பின்பற்றுவது, அதெல்லாம் சொல்லலாம். ஆப்ஸ்டெயின் என்றால் என்ன? விடுமுறை எடுப்பது. இன்சிஸ்ட் என்றால் என்ன?
வலியுறுத்துவது, இதெல்லாம் வினைச்சொல். அப்புறம் கான்ஃபிடென்ட், இது வந்து கான்ஃபிடென்ட் வந்து பெயர் ஒரு சொல், அது மாறி எழுதியிருக்கிறோம், பரவாயில்ல. இப்போ உதாரணத்துக்கு பாருங்க, மை சன் என்னுடைய மகன், இஸ், ஏன்னா மை சன் ஒருமையில் இருங்காடி இஸ் போட்டுறீங்க. ஃபாண்ட் ஆஃப்னா என்ன? ஃபாண்ட்னா என்ன? அதிக விருப்பமுடன் இருக்கிறான். அப்போ இந்த ஃபாண்டுக்கு பின்னாடி என்ன வரணும்? ப்ரீபொசிஷன் ஆஃப் போட்டுறீங்க, ஓஎஃப் ஆஃப் போட்டுறீங்க. ஆஃப் ஈட்டிங், ஆஃப் போட்டுட்டு அப்புறம் என்ன வருது? ஈட்டிங் மட்டன் ஃப்ரை. மை சன் இஸ் ஃபாண்ட் ஆஃப் ஈட்டிங் மட்டன் ஃப்ரை. என் மகன் மட்டன் ஃப்ரை சாப்பிடுவதில் அதிக நாட்டம் விருப்பம் இருக்கிறது. அப்போ ஃபாண்டுக்கு அப்புறம் என்ன வரணும்? ப்ரீபொசிஷன் ஆஃப் யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்க, அப்புறம் ஜெரண்ட் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அதுதான் இந்த கண்டிஷன் நிபந்தனை 18. அடுத்தது பாருங்க, கவர்மெண்ட் ப்ரோஹிபிட்ஸ், அரசாங்கம் தடை செய்கிறது. தடை செய்கிறதுனா ப்ராகிபிட்ஸ், இதுக்கப்புறம் ஒரு என்ன வரணும்? முன்னாடி சொல் என்ன வரணும்? ஃப்ரம், ப்ரீபொசிஷன் ஃப்ரம் யூஸ் பண்ணுறீங்க. அப்புறம் வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி. ஸ்க்ரீனிங் என்றால் என்ன? திரையிடுவது. அரசாங்கம் தடையிடுகிறது, தடை போடுகிறது. எதற்கு? தசாவதாரம் படத்தை திரையிடுவதற்கு. அடுத்ததாக மூன்றாவது பாருங்க, இந்தியன் கிரிக்கெட் டீம் ஒரு சப்ஜெக்டாக வருகிறது. சக்சீடட் என்றால் என்ன? வெற்றி பெற்றிருக்கிறது. இந்த வெற்றி பெற்றிருக்கிறதுக்கு அப்புறம் ஒரு ப்ரீபொசிஷன் முன்னடை சொல் வரணும். என்னது? இன். சக்சீடட் இன் வின்னிங் த வேர்ல்டு கப், உலக கோப்பையை ஜெயிப்பது. அப்போ வின்னிங் என்பது அந்த ஜெரண்ட் வந்து விடுகிறது. அடுத்து 4 பாருங்க, தே சப்ஜெக்ட், தே ஆர் கான்ஃபிடென்ட். கான்ஃபிடென்ட் என்றால் என்ன? நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறார்கள். இது வினைச்சொல் அல்ல, இருந்தாலும் நம்ம சேர்த்துக்கிறோம். அப்புறம் ப்ரீபொசிஷன், அந்த முன்னுடை சொல் ப்ரீபொசிஷன் போட்டுறோம். ஆஃப் கெட்டிங் குட் மார்க்ஸ், அவர்கள் அதிக நம்பிக்கையுடன் இருக்கிறார்கள், நல்ல மார்க் பெறுவார்கள் என்று. அடுத்து 5வது என்னன்னு பாருங்க, வி ஆப்ஸ்டெயின். வி என்பது என்ன? எழுவாயா, சப்ஜெக்டா, வேர்பா? சப்ஜெக்ட். ஆப்ஸ்டெயின் என்றால் என்ன? விடுமுறை, அதாவது ஒன்றை செய்வதில்லை, நாங்கள் செய்வதில்லை. எது? ஆப்ஸ்டெயினுக்கு அப்புறம் என்ன ப்ரீபொசிஷன் யூஸ் பண்ணுறோம்? ஃப்ரம். அதுக்கப்புறம் ஜெரண்ட் என்ன யூஸ் பண்ணுறோம்? ஈட்டிங். நான் வெஜிடேரியன். வி ஆப்ஸ்டெயின் ஃப்ரம் ஈட்டிங் நான் வெஜிடேரியன் என்றால் அசைவம் சாப்பிடுவதிலிருந்து நாங்கள் விடுப்பெடுத்துக் கொள்கிறோம் என்றால் என்ன? நாங்கள் வேண்டாம் என்று விட்டுவிட்டோம். அடுத்து 6 பாருங்க, த கவர்மெண்ட், அரசாங்கம், சாரி, இன்சிஸ்ட்ஸ்னா என்ன சொல்லுங்க பார்க்கலாம்? வலியுறுத்துகிறது. அதுக்கப்புறம் ப்ரீபொசிஷன் வரணும். என்ன ப்ரீபொசிஷன் யூஸ் பண்றீங்க? ஆன். இல். வேரிங் ஹெல்மெட்ஸ் என்றால் என்ன? அணிவது, தலையிலே தலைக்கவசங்களை. ஸோ அரசாங்கம் வலியுறுத்துகிறது தலைக்கவசங்களை அணிவதற்கு. ஸோ இந்த கண்டிஷன் நிபந்தனை 17 என்ன புரிஞ்சுக்கிட்டீங்க? சப்ஜெக்ட் முதலாவதாக ஒருமையாக இருந்து, அப்புறம் பிசைட்ஸ், அலாங் வித், டுகெதர் வித் கூட பன்மை வினைச்சொல் வந்தாலும் நீங்க ஒருமை வினைச்சொல்லை சேர்த்துக் கொள்கிறீர்கள். ஏனென்றால் இந்த முதல் சப்ஜெக்ட் ஒருமையாக இருக்கிறது. அடுத்தது நிபந்தனை பியில், ஒன்லி இந்த 17 பியில் பார்த்தீங்கன்னா முதல் சப்ஜெக்ட் பன்மையாக இருந்து சில டுகெதர் வித், எடிஷன் டு எல்லாம் வார்த்தைகளை போட்டு அதற்கப்புறம் ஒருமையாக வந்தால் வினைச்சொல் முதல் சப்ஜெக்டை சார்ந்து இருக்க வேண்டும். அடுத்தது இங்கே என்ன பார்த்தீங்க? நிபந்தனை 18 சில வார்த்தைகளுக்கு பின்னாடி, அதாவது ஃபாண்ட், ப்ரோஹிபிட், சக்சீடு, ஆப்ஸ்டெயின், இன்ஸ்டன்ஸ், இன்சிஸ்ட், இதற்கு பின்னாடி முன்னிடை சொற்களான ப்ரீபொசிஷன் பயன்படுத்தி வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி ஃபார்மேட்டில் கொண்டு வந்து வாக்கியத்தை முடிக்க வேண்டும். புரிந்ததா? எந்த விதமான சந்தேகமும் இல்லை. ஓகே, நீ வந்து சொல்ல முடியுமா 17 கண்டிஷன் நிபந்தனை 17? நிபந்தனை 17 வந்து இப்போ ஒரு பெயர் சொல் வந்து ஒருமையில் இருந்துட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த ஆஸ் வெல் அஸ், இன் அடிஷன் டு, பிசைட்ஸ், டுகெதர் வித், அலாங் வித், அந்த வேர்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு அதுக்கப்புறம் வேர்ப் வந்து ஒருமை வினைச்சொல்ல தான் இருக்கணும். ஒருமைனா இஸ், வாஸ், ஹேஸ், டஸ், கோஸ் அதெல்லாம் வந்து ஒருமை. இப்போது எக்ஸாம்பிள், ராஜேஷ் as well as his friends is coming to our house. இல்லை ராஜேஷ் வந்து சிங்குலர், his friends வந்து ப்ளூரல். இது இந்த இஸ் வந்து சிங்குலர், ஏன்னா அது வந்து ராஜேஷ் வந்து டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கு. செகண்டில் வந்து இப்போது ஒரு பெயர் சொல் வந்து பன்மையில் இருந்ததுன்னா அதுக்கப்புறம் ஆஸ் வெல் அஸ், இன் அடிஷன் டு, பிசைட்ஸ், டுகெதர் வித், அலாங் வித் யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அந்த வேர்ட்ஸ்லாம், அதுக்கப்புறம் வந்து வேர்ப்லாம் வந்து ப்ளூரல் ஃபார்ம் வரணும், பன்மையில் வரணும். எக்ஸாம்பிள் வந்து ராஜேஷ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் இஸ் டீச்சர் ஆர் கம்மிங் டு அவர் ஹவுஸ். ராஜேஷ் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து பன்மை, இஸ் டீச்சர் வந்து ஒருமை, ஆர் வந்து பன்மை. ஏன்னா
இந்த ஆர் வந்து ராஜேஷ் அந்த ஃபர்ஸ்ட் சப்ஜெக்ட் பொறுத்து இருக்கணும். குட். ஓகே மிஸ் காயத்ரி, நீங்கள் வந்து நீங்கள் அந்த கண்டிஷன் 18 பற்றி தெளிவுபடுத்துங்களேன். அந்த பக்கம் கேமரா பார்த்து. கண்டிஷன் 18 வந்து வேர்பு கூட ப்ரிப்போசிஷனும் ஜெரண்ட்டும் ஆட் ஆகி வரும். ஜெரண்ட்னா வந்து வேர்ப் ப்ளஸ் ஐஎன்ஜி. அதில் யூஸ் பண்ணுற வேர்ப்ஸ் வந்து ஃபாண்ட்டு, ப்ராஹிப்ட், சக்சீட், அப்ஸ்டைன், இன்ஸ்டீட், கான்ஃபிடென்ட். எக்ஸாம்பிள் வந்து மை சன் இஸ் ஃபாண்ட் ஆஃப் ஈட்டிங் மட்டன் ஃப்ரை. ஃபாண்ட்டுங்கிறது வந்து வேர்பு, ஆஃப் வந்து ப்ரிப்போசிஷன், ஈட்டிங் வந்து ஜெரண்ட்டு. கவர்மெண்ட் ப்ராஹிப்ஸ் ஃப்ரம் ஸ்க்ரீனிங் தசாவதாரம் மூவி. ப்ராஹிப்ஸ் வந்து வேர்பு, ஃப்ரம் வந்து ப்ரிப்போசிஷன், ஸ்க்ரீனிங் வந்து ஜெரண்ட்டு. குட் குட் குட். ஸோ இப்போ ஜென்ரல் கொஸ்டின் கேட்கலாம், யார் ஆன்சர் சொல்கிறீங்கன்னு பார்க்கலாம். மேடம் நீங்கள் எஞ்சிரிங்க கொஞ்சம் ஒரு நிமிஷம். உங்கள் பேர் என்னங்க? சிந்துமதி. Sindhumadi's family members and Sindhumadi is going to a movie or are going to a movie? Are going to. Are you sure? Sindhumadi and Sindhumadi's family members along with Sindhumadi are going to a movie or is going to a movie? Are going to. Are you clear about it? Taro, sure. Very good, very good. Thank you, sir.